قرآن مجھے کنٹرول کیوں کرا. I genuinely believe Quran makes a lot of sense. The linguistic is just amazing. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں میری رسپانسبلٹیز کیوں مینشن ہے؟ کیا میں اپنی مرضی کی مالک نہیں؟ I just admire how Quran provides a complete code of conduct, a timeless guidance with absolute relevancy. میں نے تو قرآن پڑھا ہے، مجھے تو ہدایت نہیں آئی. کیا میں نیچرلی ایتھیسٹ ہوں؟ نہیں، آپ نیچرلی ایتھیسٹ نہیں ہیں، آپ انٹینشنلی ان الائنڈ ہیں، اور میں بھی ان انٹینشنلی. بٹ isn't it intriguing؟ کتنے کرسچنز، کتنے ہندوز، کتنے ایتھیسٹس، کتنے ایگنوسٹکس اور کتنے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو اس کی لائٹ نہیں مل رہی، ہر کسی کو اس سے گائیڈنس نہیں مل رہی. امیزنگ. بٹ قرآن تو کہتا ہے کہ اس میں سب کے لیے ہدایت ہے. نہ، یہ قرآن نے کب کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن تو کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس میں مؤمنین کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان اور بڑھے گا. ظالموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید نقصان ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو قرآن آپ کو ہیل کرے گا یا پھر مزید بلائنڈ فول کرے گا. بٹ ہاؤ سو کون ہیں وہ لوگ جن کو قرآن سے ہیلنگ مل رہی ہے اور وہ جو بلائنڈ فول ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو سورہ بقرہ کی ورس نمبر 2 اور ورس نمبر 3 میں ملے گا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ہدی للمتقین. یہ ورس نمبر 2 ہے. یہ ورس 2 حصوں میں تقسیم ہے اور ہم بھی اس کو اسی طرح ڈسکس کریں گے and then we'll merge it with the next verse, verse number 3. So ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یعنی کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس ورس میں جو ٹرم ہے لا ریب فیہ، ریب کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤٹ، شک، اور یہاں پہ قرآن آپ کے اپنے پرسنلائزڈ ڈاؤٹس کو بھی وائنڈ ڈاؤن کر رہا ہے. ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں، شکوک، شک و شبہات، وہ ہمارے پرسنل کریڈ سے بھی ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کرسچن ہیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یو آلریڈی نو دیر آر ہنڈریڈس آف بائبلس، ایچ آف دیم کلیمنگ ٹو بی ڈیوائن ود کنٹمپرری ملٹیپل آتھرس. بٹ ہاؤ سو؟ ہاؤ کین اے ڈیوائن کوڈ آف کنڈکٹ ہیو ملٹیپل ورژنز ود ڈفرینٹ آتھرس اینڈ یٹ اٹ از فلڈ with some contradictions and contrasting elements. اگر آپ ہندو ہیں تو you know گوتاما سوترا، وسشتا، مہابھارتا and long forgotten Veda. Some contrasting elements, updates and multiple versions. So یہاں پہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اپڈیٹ نہیں ہوگی، اس کے کوئی نئے ورژنز نہیں آئیں گے، اور پھر اس میں کوئی کنٹراسٹنگ ایلیمنٹس آپ کو نہیں ملیں گے، اور نہ یہ ویدا کی طرح کہیں گم ہو جائے گی. اگر آپ ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹک ہیں، سو یو آر انٹو سائنس اینڈ اسٹف آف کورس، سو یو نو سائنٹیفک ریولیشنز بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہیں. پچھلی میں کوئی لوپ ہول نکل آتا ہے، کوئی ولنریبلٹی نکل آتی ہے. فار ایگزامپل، کئی سالوں تک سائنس انتھوزیاسٹ مسلمانوں کا اس بات پہ مذاق اڑاتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ آسمان میں پانی ہے، اللہ کا عرش پانی پہ ہے، لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ یس دیر آر ایویڈنسز کہ آسمان میں پانی ہے. ان فیکٹ دیر مائٹ بی اے جائگینٹک اوشن ابو اس. اس کے علاوہ یہی انتھوزیاسٹ کہتے تھے کہ مسلمز آر سو ڈیلوژنل. وہ کہتے ہیں کہ ہم موت کے بعد کسی عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، ہم کسی ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم ویٹ کرتے ہیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، رائٹ. بٹ آج رشین سائنٹسٹ اور رشین سائنٹیفک انسٹیٹیوٹس یہ کہتے ہیں کہ یس وین وی ڈائی وی موو اور وی ٹریول ٹو سم ادر گلیکسی اور اسٹف، اور اٹ از لائک نو اسٹیٹ آف لائف اینڈ نو اسٹیٹ آف کمپلیٹ ڈیتھ اور الٹیمیٹم. سو یو نو سائنٹیفک ریولیشنز بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہیں. سو آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے شروع کیا ہے تو یہ لا ریب فیہ آپ کو کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اپڈیٹ نہیں ہوگی، اس میں کوئی لوپ ہول نہیں نکلے گا، اور اس میں کوئی ولنریبلٹی آپ کو نہیں نظر آئے گی. سو بات یہ بھی ہے کہ جب انسان قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں، بہت کچھ امپلیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، انسرٹینٹی ان کو اندر سے کھا رہی ہوتی ہے. امیزنگلی یہ ورڈز ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ آپ کی وہ انسرٹینٹی کو ختم کر رہی ہوتی ہے. انسرٹینٹی از مین کائنڈس ورسٹ فیئر اینڈ ہرڈل. سو جب آپ کو دنیا میں کہیں کلوجر نہیں مل رہا ہوتا، فائنلی یو لینڈ آن قرآن، تو یہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں کلوجر ملے گا. یہ زبان اپنی نہیں بدلے گی، اس کے نئے ورژنز نہیں آئیں گے. یو ول فائنڈ واٹ یو نیڈ ہیئر. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ نو ڈاؤٹ. سو قرآن از ہیئر ٹو اسٹے. اسپیکنگ آف وچ isn't it a big challenge؟ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے آئی وہ کہہ رہی ہے کہ میں پریزرو رہوں گی ٹل دا اینڈ آف ٹائمس. نا یہاں پہ پریزرو کا مطلب پرنٹنگ نہیں ہے کہ ملٹیپل کاپیز پرنٹ کر دیں اور وہ پریزرو رہے گی. پریزرویشن کا مطلب ہے یہاں پہ امپورٹنٹلی ریلیونس اینڈ ریلیٹیبلٹی، یعنی یہ کتاب ریلیونٹ رہے گی اور ریلیٹیبل رہے گی. بٹ ہاؤ سو؟ آپ جتنا بھی زمانے میں آگے چلے جائیں، اپنے اٹائر چینج کر دیں، اپنے فیوژنز چینج کر دیں، آپ کی فطرت وہی رہے گی، آپ کی ریالٹی وہی رہے گی. جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ بولنا چاہتے ہیں،
आपका मिजाज, आपका नफ्स, आपकी फितरत. मनी won't change it, fame won't change it, perceptions won't change it. You'll stay who you are. This is how Quran stays relevant and relatable, because the subject it is talking to as a prefixed trajectory in which we travel, in which you travel. This is how Quran is preserved. And इसके अलग अलग फैक्टर्स भी हैं, इंशाल्लाह सोन इसके ऊपर बात करेंगे. स्पीकिंग ऑफ मिजाज, फितरत, कैरेक्टरिस्टिक्स. मेरे सोशल सर्कल में एक शादी हुई थी और उसमें खाने का डिसिप्लिन ये था कि चिकन का सालन सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन चिकन की बोटियाँ सिर्फ मर्दों को मिलेंगी. Hell of a misogynist wedding it was. ये कुरान नहीं कहता, ये इस्लाम नहीं कहता. सो इसी तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है. जैसे हमने पहले देखा कि कुरान ने कहा ला रैब फी, इसमें क्लोजर मिलेगा, इसमें तुम्हारे लिए गाइडेंस है, लाइट है, बट वो मिलेगी कि नहीं वो डिपेंड करता है. सो यहाँ पे हुदल लिल मुत्तकीन कि हिदायत तो सिर्फ मुत्तकीन के लिए है. सो हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन कौन है? वेट, आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये आलिम है, बिकॉज आपने सुना होगा कि कुरान बगैर आलिम के नहीं पढ़ सकते वरना आप गाफिल हो जाएंगे. दैट्स रिडिकुलस एक्चुअली. और इसके ऊपर मेरी एक वीडियो इन फ्यूचर आएगी इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड. सो मुत्तकीन कौन है? देखिए एट दिस मोमेंट मुत्तकीन इज़ अ प्लूरल फॉर्म. इसकी सिंगुलर फॉर्म है मुत्तकी. और खुशखबरी ये है कि मुत्तकी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई एथियस्ट भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है. और बुरी खबर ये है कि गैर मुत्तकी कोई मुसलमान भी हो सकता है. ये रिलीजन बेस्ड डिवीज़न कुरान ने नहीं की, ये हमने की है. कुरान ने इंसान के मिजाज की डिवीज़न की है, सेल्फ ऑडिट किया है, कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस किया है. यानी कुरान कहता है कि डजंट मैटर हु यू आर एंड व्हाट योर क्रीड इज. कुरान से फ़ायदा तभी होगा जब ये मुत्तकीन की कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर मौजूद होंगे. सो मुत्तकी उस शख्स को कहते हैं कि जिसके अंदर एक सिफ्त होती है जिसे कहते हैं तकवा. अरबी ज़बान में जब आपने कहना होता है ना कि फ़लाँ शख्स को बचाओ या किसी को बचाओ, तो उसके लिए सर्टेन वर्ड्स हैं जैसे वक़वा एंड यकी. इन दोनों को मिला के बनता है तकवा, यानी खुद को बचाना. ये तकवा के जो एलिमेंट्स हैं ये एट्रीब्यूट होते हैं आपके मोरल कैरेक्टर के ऊपर, सिविक कैरेक्टर के ऊपर, सिविल सेंस के ऊपर या मैनरिज्म के ऊपर, बिकॉज यही आपकी रियलिटी होती है. वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग एक्सटर्नली इन योर लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू लुक इंटरनली. What is your internal reality? So हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत उनके लिए है जो खुद को बचाना चाहते हैं. Even though ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, but हुदल लिल मुत्तकीन. सो अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए तकवा और मुत्तकी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखूँगा, कुछ एस्पेक्ट्स. और ये एस्पेक्ट्स आपको चाहिए अपने अंदर कुरान की रोशनी हासिल करने के लिए. अगर ये एलिमेंट्स आपके अंदर होंगे तभी कुरान से आपको गाइडेंस मिलेगी, उसकी लाइट मिलेगी, उसमें जो जवाब आपके लिए ऑलरेडी मौजूद हैं वो आपको समझ आएंगे. अगर ये एलिमेंट्स आपके अंदर नहीं होंगे तो वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, इससे आपके लिए नुकसान और बढ़ सकता है. सो द एस्पेक्ट नंबर 1 इज़ कॉन्शियस पेडलिंग. कॉन्शियस पेडलिंग. उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा अबी काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तकवा क्या होता है. तो अबी काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कभी तुम कांटों वाले रास्ते पर चले हो? उनसे सवाल किया. तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि हाँ, मैं कांटों वाले रास्ते पर चला हूँ. तो अबी काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम उस रास्ते पे कैसे चलते हो? तो उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया कि मैं उस रास्ते पे अपने कपड़े समेट कर बचा के चलता हूँ. तो अबी काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसको कहते हैं तकवा. अगर तुम इसको हिदायत के फ़लसफ़े पे ले जाओ तो ये होता है तकवा. आपके केस में किससे बचना है? डिसेप्शन से, परसेप्शन से. आपकी मोरालिटी की डेफिनेशंस को चेंज किया जा रहा है, आपकी सिविक मैनरिज्म की डेफिनेशंस को चेंज किया जा रहा है. ग्लैमर के बदले आपसे आपकी ट्रू आइडेंटिटी मांगी जा रही है. दिस इज़ व्हाट दे आर सेलिंग टू यू एंड दिस इज़ हाउ वी से कि आप खुद को बचा रहे हैं उनसे या नहीं. बट एक चीज़ तो होती है कि वी आर विक्टिम ऑफ डिसेप्शन, और एक चीज़ होती है वी आर इंजॉइंग डिसेप्शन. अगर आप विक्टिम है डिसेप्शन के तो नो प्रॉब्लम, ये तकवा के एलिमेंट्स आपके ऊपर अभी प्रिसाइसली इंप्लीमेंट नहीं होते. बट इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, हाउ कन्विंस्ड यू आर विद द ट्रेंड्स, with ever changing fashions, with the clusters of deception. Are you enjoying it? या आपको इस saturation में मज़ा आने लग गया? Here's where we determine if you are a muttaqi or not. And if you are not, you need to have that sense of falsification when you start reading Quran, because हुदल लिल मुत्तकीन बहुत ज़रूरी है ये कि आपके इमोशंस आपके कितने काबू में हैं. क्या आपको मीठा झूठ, कड़वे सच ज़्यादा अच्छा लगने लग गया? क्या आप चंद पैसों के पीछे लोगों के ट्रस्ट बेच देते हैं? क्या चंद जज्बात के पीछे आप लोगों के दिल दुखा देते हैं, बदतमीज़ी कर देते हैं? क्या आपकी ज़बान आप में कंट्रोल में नहीं? ज़बान कंट्रोल में नहीं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं. एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन. अगर आपका मिजाज ऐसा है, नो प्रॉब्लम, बट आप इस मिजाज को चेंज करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ भी डिटर्मिन करेंगे कि आइदर आप मुत्तकी हैं या नहीं. डजंट मैटर आपका रिलीजन क्या है, आपकी क्रीड क्या है. सो कॉन्शियस पेडलिंग, खुद को बचाने की सेंस रखना, कॉन्शियस रहना. दिस इज़ व्हाट कॉन्शियस पेडलिंग इज़ एंड दिस इज़ व्हाट कम्स अंडर द एम्ब्रेला
ऑफ मुत्तकी, मुत्तकीन और तकवा। और अब हम चलेंगे एस्पेक्ट नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए हमें जाना है नेक्स्ट वर्स में, वर्स नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इस वर्स में 2 टर्म्स हमारे लिए, युमिनून बिलग़ैब व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये हमें हमारे दूसरे एस्पेक्ट और नंबर 3 एस्पेक्ट की तरफ लेके चलेंगे। बिलग़ैब, एक्नॉलेजमेंट टू द अनसीन। ऑब्जर्व करें कि पहले कुरान आपको बेसिक लेवल का एस्पेक्ट बता रहा था, बीइंग अ मुत्तकी, टू बी गाइडेड फ्रॉम कुरान, लेकिन यहाँ पे कुरान ट्रांजिशन कर रहा है आपकी स्टेज की, वो स्टेज जो अभी आया नहीं है बट वो डीप डाउन आपका मकसद है, फ्रॉम बीइंग अ मुत्तकी एंड देन इनहेरिटिंग द स्टेट ऑफ अ बिलीवर। सो जब आप मुत्तकी की स्टेट में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान एंटिसिपेट करवा रहा है आपको, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब, कि जो बिलीवर्स हैं वो बिलग़ैब पे ईमान रखते हैं। आपका तो मकसद यही है कि बीइंग अ मुत्तकी आपको ट्रांजिशन करना, टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन, टू बिकम अ बिलीवर। आपको झूठ की जिंदगी छोड़नी है, आपको खुद की वैल्यूज बेचने से बचना है, आपको बहुत सी अनअवेयर रियल्म्स और रियलिटीज को देखना है, समझना है। तो यहाँ पे कुरान आपको बता रहा है, फाइन, इफ यू वांट टू बी अ बिलीवर, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब। यहाँ पे आप तकवा का एक सिंबॉलिक एलिमेंट भी अडेप्ट करते हैं व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मुत्तकी टू मुमिन। हम इंसान सिर्फ अप टू 60 हर्ट्ज तक देख सकते हैं। इसके अलावा कितने विजुअल स्पेक्ट्रम्स हैं, हमारे कलर्स सिर्फ 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में रहते हैं। इसके अलावा कितने कलर्स हैं जो हमने कभी नहीं देखे। इसके अलावा साउंड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा कितनी एनर्जीज हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, कितने रियल्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम जानते नहीं, महसूस नहीं करते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। और हमारे परसेप्शंस जो हम डिराइव करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, हमने यहाँ से सुना, यहाँ देखा, यहाँ समझा, वी डोंट नो द रियलिटी बिहाइंड दोज परसेप्शंस, वी डोंट नो द कोर क्रीड बिहाइंड दोज परसेप्शंस। सो यहाँ पे ट्रांजिशनिंग फ्रॉम taqwa to being a mu'min and to be a muttaqi while reading Quran, you need to acknowledge the unseen, the unheard, the unaware. So यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ये sense of elasticity होनी चाहिए कि whatever I know, whatever I have adapted and perceived might be possibly wrong. और ये कहना कि मैं सिर्फ उस पर यकीन करता हूँ जो मैं देख सकता हूँ, जो evident है, ये बिल्कुल भी कोई एजुकेटेड स्टेटमेंट नहीं है और साइंटिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। नो सेन साइंटिस्ट हैज़ एवर सेड दैट कि हम सिर्फ वही देखते हैं जो एविडेंट है, बिकॉज ऐसा होता अगर तो फिर रोज़ सुबह जाके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खोल के काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज यू कैन सी वट एवर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, बट दे डोंट डू इट। दे कीप ऑन ग्राइंडिंग, दे कीप ऑन हंटिंग। वाई? बिकॉज दे नो कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, वी हैव टू गेट दैट। एक्नॉलेजमेंट टू द अनसीन, सेल्फ ऑडिट, सेंस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब। इसके बाद एस्पेक्ट नंबर 3 जो आपको अपने अंदर चाहिए कुरान की लाइट, उसके गाइडेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए, एंड दैट इज कंपैशन। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन पियाजे। उनकी एक थ्योरी है द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उस थ्योरी का एक हिस्सा ये बताता है वो लोग जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, नार्सिसिस्ट, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती उनके इस बिहेवियर की वजह से। कुरान आपसे कह रहा है अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फ्रॉम मुत्तकी ट्रांजिशनिंग टू मुमिन यू हैव टू हैव व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है उसको बांटते हैं, जो दूसरों का दर्द समझते हैं। और रिस्क का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते, इज्जत, अच्छी सेहत, अच्छी ज़बान, अच्छा इखलाक, अच्छी नज़र। यू हैव टू शेयर इट विद अदर्स, यू हैव टू हैव दैट ऑब्जर्वेशन एंड कंपैशन इन यू फॉर अदर पीपल। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आयरॉनिकली इसका एक और एंगल भी है। आपने कभी किसी नार्सिसिस्ट या सेल्फ सेंटर्ड या ईगो सेंट्रिक बंदे से बात करके देखी है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आप जब उनको उनके बारे में कुछ बताते हैं, कभी आप उनको करेक्ट करते हैं, कभी उनको आप फॉल्सिफाई करते हैं, तो फिर वो अलर्ट हो जाते हैं, वो डिफेंसिव या ऑफेंसिव हो जाते हैं, वो रिपेल करते हैं आपकी स्टेटमेंट पे, रिफ्लेक्ट नहीं करते। यहाँ कुरान आपको यही समझाना चाह रहा है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यू शुडंट बी अ नार्सिसिस्ट, यू शुडंट बी अ सेल्फ सेंटर्ड एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, बिकॉज अफला यतदब्बरून अल कुरान, व्हाई डू दे नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन द कुरान। सो कुरान की स्टेटमेंट अगर एक नार्सिसिस्ट पढ़ेगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा। जैसे हम किसी नार्सिसिस्ट से बात करते हैं, वो रिपेल कर जाता है जब हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसकी सेंसेस खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुरान अमेजिंगली ये कहता है कि इस किताब में तो तुम्हारा ही जिक्र है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। देखते नहीं कि इस किताब में तुम्हारा ही जिक्र है? वाई डू यू नॉट यूज़ योर रीज़न, यानी अक़ल, अफ़ला ताक़िलून। सो अगर आप नार्सिसिस्ट हैं तो फिर आप कुरान को रिपेल करेंगे, क्योंकि इसमें आप ही का जिक्र हुआ है। ये आपको बताएगा वेयर यू स्टैंड, वेयर यू आर रॉन्ग एंड वेयर यू आर राइट। सो इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द फैक्ट about where you are wrong, you do not want to be a narcissist.
You want to be a sane person, a person with compassion. So الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Combine it with هدى للمتقين کہ ہدایت تو انہی کو ملے گی جو متقین ہوں گے. نیکسٹ ورس میں ٹرانزیشن ہے ومما رزقناهم ينفقون. Please do not be a narcissist. Let everything go smooth. Don't be a victim of your own emotions, aggression. اب آتے ہیں ایسپیکٹ نمبر 4 پہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ہم نے ورس نمبر 3 سے پہلے 2 ٹرمز لی تھیں, ہم نے ان کے اوپر پہلے بات کی, اور جو درمیان میں ٹرم ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بہت سمپل ہے. ہماری زندگی میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں نا جو صرف بولتے ہیں یس ہم تمہارے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں, ہم تمہارے لیے دل میں بڑی فیلنگز رکھتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, اور ان کی اپنی گروتھ, اپنی کوگنیٹو گروتھ, اپنی لائف کوالٹی اس سے سفر کرتی ہے. سو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے you're an atheist, you're a Hindu, you're a Christian, it doesn't matter. But if you want to transition from being a muttaqi, from an observer, from a truth seeker, and you want to become a believer and honest person, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. صرف باتیں نہیں ہو سکتی, صرف پڑھائی نہیں ہو سکتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, Q&As میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, فورمز پہ ریسرچ چل رہی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, نو ایکشنز, کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. انفیکٹ آپ یا تو سٹک ہو جاتے ہیں یا آپ ریورس جانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا لرننگ کرو اور نیرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے اکیڈیمکس میں بھی ہوتا ہے. آپ میڈیسن پڑھتے ہیں, آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں, اور جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں ان فیوچر اپنے کریئر میں, تو یو ریئلائز کہ دیر آر a lot of things I didn't know. There is much more to it. There is more space to be nourished. بہت ریالٹیز کھلتی ہیں آپ کے آگے. تو یس وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ناؤ دیکھیں, قرآن آپ سے ارلی بیسس کے اوپر اسپریچولیٹی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اسپریچولیٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں, پہلے سے کہاں سے لائیں؟ قرآن نوز دیٹ, اللہ نوز دیٹ. اسلام میں گریجولیزم کا کنسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. بٹ جب آپ پریکٹس بہت ہی زیادہ ڈیلے کرتے ہیں, بہت چھوٹی سی پریکٹس ہی ہو, اسٹل آپ ڈیلے کرتے ہیں, دیٹ کمز انٹو ایروگنس اینڈ دیٹ بیکمز یور ہرڈل. اینڈ ڈیلیئنگ دا پریکٹس ٹو مچ ہوگا بس یہی کہ کچھ عرصے بعد you will realize کہ you have just transitioned from a state of confusion to another state of confusion, just a little bit better. You just have more information to talk about. It's just talk. And when it's always talk, we call it yapping. There is no practice. There is no improvisation. So ladies and gentlemen, یہ آج کچھ ایسپیکٹس ہم نے ڈیلیور کیے, اور ہم نے قرآن کے 2 ورسز کے اوپر ایمفسائز کیا, ریفلیکٹ کیا. یہ ایسپیکٹس آپ کو چاہیے: کانشیس پیڈلنگ, ایکنالجمنٹ ٹو دا انسین, کمپیشن اینڈ پریکٹس. یہ 4 ایسپیکٹس جب آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور پھر آپ قرآن پڑھیں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. چاہے آپ کرسچن ہیں, چاہے آپ ہندو ہیں, چاہے آپ ایتھیسٹ ہیں, چاہے آپ ایگنوسٹک ہیں, ایون مسلم ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی قرآن پڑھ کے ہدایت پا لیں. وی ویری ویل نو دیٹ, رائٹ. سو یہ 4 ایسپیکٹس آپ کو ضروری چاہیے اپنے اندر if you want to have that light from قرآن, ورنہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ, and that is very very horrific to be honest. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی, سبسکرائب ٹو مائی چینل, پریس دا بیل آئیکن بٹن اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہیں لگی تو پھر میرے انسٹاگرام پہ چلے جائیں, وہاں پہ کافی شغل لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.